सत श्री अकाल जी। ओके, थोड़े जो लोग और जुड़ जान फिर मैं अपनी गल रख दियाँ। मैं कोई ज़्यादा लंबे चौड़े मसले ते नहीं अज मैं कोई गल करन वाली, बस मैं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल। तो दोस्तों मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इन्नी क रिक्वेस्ट करनी चाहुंदी आ कि कल मैं एक वीडियो पाई सीगी अपनी बीबी कमलदीप कौर राजाना जी दे सपोर्ट दे विच कि आपां नू बंदी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते जिहड़ा है कि हाँ दा नारा लाउणा चाहीदा सारिਆਂ ਨੂੰ। कोई किसी भी धर्म जाति दा होवे, किसी भी उत्थों दा होवे, संगरूर च रहिंदा होवे ना रहिंदा होवे, जे उत्थों तक पहुंच कर सकदे जे या तुहाडे कोई रिश्तेदार रहिंदे आ ते आपां उन्हां नू किसी भी तरीके सपोर्ट करिए। मैं सिर्फ इन्नी गल कीती, उस दे विच मैं जिहड़ा जिक्र कीता एक जिथे कि मैनू लगदा कि बहुत सारे इहो जे लोकी ओ कमेंट्स च आ गए, जिथे जिथे भी वो वीडियो शेयर हुई है चैनल्स दे उत्ते या जिथे भी लोकां ने इहनू शेयर कीता है। तुहानू अज चेता आया, किस चीज़ का चेता आया? पूरी गल करया करो, नहीं तो करया ही ना करो। ते गल मैं ये कर रही सी कि मैं सिर्फ ओहदे विच ये कहा कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी नू मैं एक बड़ी निमरता दे नाल, बिल्कुल एक प्यार दे नाल, एक धीआं वर्गे लहजे दे विच मैं उन्हां नू एक रिक्वेस्ट कीती सी कि जे हो सकदा है ते तुसी जिहड़ा है कि सानू सपोर्ट करो, अपने बीबी जी नू सपोर्ट करो, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ इलैक्शन लड़ रहे ने उन्हां नू सपोर्ट करो। मैं ਉਹਦੇ ਚ कोई माड़ा चंगा लफ्ज नहीं वरत्या, मैं कोई गाल मंदा नहीं कढ़िया किसे नू, मैं कुछ भी नहीं क्या, पर मैं देखिया कि पता नहीं मैनू ये पहला तो मैनू क्लीयर करना पैना है कि मान साहब तुसी मैनू पहला ये जवाब दिओ कि इहो जी तुसी केड़ी फौज अपनी तैयार कर रहे हो भी जेड़ी एक पासे तां तुसी संतां नू अपना दर्श मनदे हो ते कदी संतां ने ये क्या सी कि तुसी लोकां दियां धीआं भैणां नू मावां नू जाके गंदियां गालां कड्डो, उन्हां नू जान तो मारन दियां धमकियां दो, उन्हां नू रेप थ्रेट्स दो। ये संतां दे बोल आ? ये संतां दे बोल लगदे तुहानू किसे पास्यों? ये जिहड़ी तुसी फौज तैयार कर रहे हो ना, इन्हां नू पहला ये सिखाओ, पहला सिखाओ कि धीआं भैणां दी इज्जत की हुंदी है, फिर तुसी हक लैण दी कोई गल करियो। तुहाडे मूंह ते हक लैण दी उदा कोई गल भी चंगी नहीं लग रही, तुहाडे मूंह ते कोई गल भी चंगी नहीं लग रही। तुहानू किसे दी इज्जत करनी नहीं जदों आउंदी, किसे धी भैण दी इज्जत करनी आ संतां दी सोच नहीं है। तुसी 100 जन्म भी ले लो तो तुसी कोई संतां दे तुसी एक 9 बराबर भी जिहड़ी है ना तुसी आपदे च काबलियत नहीं लिया सकदे, जिस तरीके दी तुसी उन्हां नू टीचिंग दे रहे हो, जिद्दां दी गाइडेंस उन्हां नू दे रहे हो ना तुसी, पहला उन्हां नू अकल दिओ थोड़ी जी। आम एक सिविलाइज जिहड़ा परसन हुंदा ना, ओहदे बेसिक जिहड़े एटिकेट्स हुंदे आ ओह सिखाओ उन्हां नू। जो सामने वाला थोनू कोई गाल मंदा नहीं कर रहा, कोई थोनू कुछ फालतू गल नहीं बोल रहा, तुहाडा गालां कड्ढण दा मतलब की है? जे तुसी गालां कड्ढणियां ने, असी कोई तुहाडे पेज ते आके मैं कोई कह के गई हां कि सपोर्ट करो, मैं तुहाडे दूसरे सपोर्टर्स दे पेज ते आके कह रही हां सपोर्ट करो। थोड़े वाले तां इन्ने हल्के होए ने कि साडे पेजां ते आके भी मान जिंदाबाद करे, जे इन्ने ही जिंदाबाद हो तो फिर बाकियां दे पेजां ते आके कहण दी की लोड़ पै रही है? वोटां च दिखा दिओ। आ जिहड़े सोशल मीडिया ते तुसी गंद पाया होया है, तुसी सोच संतां दी सोच कह के ते तुसी बदनाम कर रहे हो, ताइयों तुहाडे नाल कोई होर भाईचारे दा लोक तुहाडे नाल नहीं तुरदे। कदी तुसी किसे हिंदुआं नू गालां कढ देंदे हो, कदी उन्हां नू जान तो मारन दियां धमकियां, कदी किसे होर भाईचारे नू। तुसी साबित की करना चाह रहे हो? इन्नी नफरत फैला रहे हो, ये संतां दी सोच है? मैं तुहाडी दिलों इज्जत करदी सी,
ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਦੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਕੀਤੇ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾਓ, ਜਿੰਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾਓ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ, ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤਿਆ ਬਿੱਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਦੋਗਲੀ ਫਲਾਣੀ ਚਮਚੀ ਇਹ ਉਹ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੌਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 21 ਤੇ 52 ਮੋੜਨੇ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਏ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਲਾਹਨਤੀਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਚਾਰ ਕੁ ਚਮਚੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਸਮਝੋ। ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਡੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕੜਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ 1.5 2 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਪੰਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ,
कि पंजाब दे सीएम नू ते ओनू जड़ा केजरीवाल आ इनू बेअंत सिंह वांगू असी मारांगे। इन्हां दे कार्रवाइयां नहीं हुंदियां। ते आम जे बंदा कोई अपनी अपील कर रहा है, ठीक है, तुहाडे पोलिटिकली वखरेवें हो सकदे आ, तुहाडे विचार नहीं मिल सकदे किसी दे नाल, पर ओदा मतलब ये थोड़ी है कि तुसी दबाव दे विच तुसी थोप दो किसी दे उत्ते अपने विचारधारा थोपो। मेरे विचार अपने हो सकदे आ, तुहाडे अपने ने, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है मैं जिस अख ना वेख रही हूं जिहड़ी चीज नूं तुसी उस अख ना नहीं वेख रहे च मेरी गलती नहीं है, ते जिन्नू तुसी वेंदे हो मैं नहीं वेख रही होंगी। पर ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ मतलब है कि तुसी आके किसी दे बिल्कुल ओनू कह लो कि दबा दो, इदा दबा के तुसी सपोर्ट करा लोगे। तुसी तो सारे पासे थू थू करवा रहे हो अपनी। ठेका ले रखिया तुसी, पंथ दा ठेका लिया होया इन्हां ने। तुसी दसोगे हुण भी केड़ा सिੱਖੀ ते बोले केड़ा नहीं बोले। जे कुड़ी ने मेकअप कीता ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ना बोले, मुंडे दे वाल कट्टे ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ना बोले। थोड़ियां इन्हां गल्लां करके अद्धे लोकी सिੱਖੀ तो टुट रहे। तुसी तो तोड़ रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो। जे कोई अज दी पीढ़ी सिੱਖੀ नाल जुड़ना चाहुंदी है ते ओनू जुड़न दो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ? ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਜੀਨ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦੱਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝਾੜੂ ਨੱਪੀ ਗਏ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਿਮਕੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜੇ? ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਚੋਰ ਆ ਫਲਾਣੇ। ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਾਦਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣਾ ਵਾ। ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜਲੂਸ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਕੇ ਦੇਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਥੋੜੀ ਦਊਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਛੱਡਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਈਦੇ ਹੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋ, ਹੈਨਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲੜੇ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰੇ, ਢਿਮਕਾਣਾ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਫ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੇਰਾ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹੀ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁੱਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਢਾਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਥ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਸ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋ ਵਾਰੀ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲੂਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। 30 32 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਦੱਸੋ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਬੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ 50 ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਥੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਫੜਾ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਮਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਟਿਮਕਾਣੇ ਦਾ ਧੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਹੇਟ ਫੈਲਾਓ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਰੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ
ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਸਕੋ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਚੋਰ। ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਟਿਮਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੂਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਨ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਿੰਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਲਾਰੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੀ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਕੁਛ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਜੇ ਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ, ਗਾਲਮੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।